Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with the Unit 8 of VGTRB, approaches to literature. We are discussing literary movements, and currently we are with symbolism. What is symbolism? Where did symbolism originate? What is the time span? Symbolism is art, basically an art movement, which also stepped into literature. And it began somewhere in the late 19th century. And according to this movement, to convey emotions, ideas, and spiritual concepts, there is a dire need for symbols and metaphors. நம்ம ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கு, ஐடியாஸ் இருக்கு, அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட். இதை நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, டைரக்டா ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. அப்படி நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா யூ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் symbols or metaphorical presentations instead of direct representation. அப்ப இந்த மூமெண்ட் எந்த மூமெண்ட்டுக்கு எதிரான மூமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இருக்கிறத அப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரியலிசம். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு சில விஷயங்களை டைரக்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்காது. அப்ப ரொம்ப நல்ல அப்பீலிங்கா இருக்கணும்னா நீங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ this movement is a reaction against realism and naturalism. Realism, naturalismத்திற்கு எதிரான ஒரு மூமெண்ட் தான் this movement, and the movement is symbolism. சரி, இந்த symbolism அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் அதை காயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்க முடியாது. பட் who used the term for the first time and with this meaning அப்படிங்கும்போது, the term symbolism in the context of art and literature was first coined by Jean Maurice. இந்த term symbolism ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற கான்டெக்ட்ல முதலாக பயன்படுத்திய அந்த நபர் யாரு அப்படின்னா, a person by name Jean Maurice, a French poet. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, in 1886 he published the Symbolist Manifesto. Symbolist Manifesto அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் டேர்ம். In Latin it is called the La Symbolisme in a magazine called Le Figaro. On the exact date is 18th September 1886. And இந்த Symbolist Manifestoவை ரொம்ப அதிகமா டெவலப் பண்ணி கொண்டு போன 3 important symbolists யாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஒன்னு சார்ல்ஸ் பாதிலேர், ரொம்ப ஃபேமஸான symbolist poet. Then you have Stephen Mallarmé and Paul Valerian. These are the 3 leading poets of the symbolist movement. And then in literature, இலக்கியத்துல, the style of symbolism originated with the publication of Charles Baudelaire's La Fleur du Mal. La Fleur du Mal அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்கோடைய பப்ளிகேஷன்ல இருந்து தான் symbolism அப்படின்னு லிட்ரேச்சர்ல பிகின் ஆச்சு. And you find Baudelaire was very much influenced by the works of Edgar Allan Poe. So he translated almost all the poems of Edgar Allan Poe into English. Into French. ஏன் அப்படின்னா, எட்கர் ஆலன் போ இஸ் இங்கிலீஷ் ரைட்டர், அமெரிக்கன் ரைட்டர். அவருடைய ரைட்டிங்ஸை பாதிலேயர் என்ன பண்ணாரு, he translated them into English. Then you have other aesthetic developments in the field of symbolism. அழகியல் நிபுணர்கள் ஒரு சில பேரு சிம்பிளிசம் மூமெண்ட்ல இருந்தாங்க. யாரு அப்படின்னா, ஒன்னு ஸ்டீஃபன் மெலாமே, தி அதர் ஒன் இஸ் பால் வெர்லேன். இவங்க 2 பேரும் அதுல ரொம்ப முக்கியமானவங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, a man who brought Symbolist Manifesto to literature proper, யாரு அப்படின்னா ஆர்தர் சிமென்ஸ். He published a work titled The Symbolic Movement in Literature, and this book was dedicated to William Butler Yeats. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in the works of William Butler Yeats, you can find a fine mixture of the mystical element and
the normal elements. அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த மிஸ்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸை அவர் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, he would have used a lot of rich symbols. Are you there, teachers? Yes, sir. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா T.S. Eliot was influenced by symbolism. W.B. Yeats was also influenced by symbolism. And you find W.B. Yeats இருக்கார் இல்லையா, as a poet was very much influenced by the writings of William Blake, D.G. Rossetti. ஏன் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் மெட்டஃபர்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ண ரைட்டர்ஸ். P.B. Shelley and the Russian author Madame Blavatsky. இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the usage of symbols இருக்கும். ஓகே, நவ் ரொம்ப முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் who used symbolism in their works யாரு அப்படின்னா you have a writer like Marcel Proust, James Joyce, Gertrude Stein, W.B. Yeats, T.S. Eliot and Virginia Woolf. Now, what are the characteristics of the symbolist work? ஒரு symbolist workல என்னென்ன characteristics இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்பர் 1 the usage of symbol இருக்கணும், அப்புறம் allegories இருக்கணும், and metaphors இருக்கணும். எதுக்காக symbols, எதுக்காக allegory, எதுக்காக metaphor அப்படின்னா, in order to convey a deeper meaning, a deeper emotion or some higher spiritual truth. இப்போ காடை பத்தி டைரக்டா யாராலையும் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, காடை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு they speak about the sun's rays. That is symbolic. Then this moment gave importance to individual emotional experience and the power of the subconscious mind, the working of the subconscious mind. They also focused on dreams, fantasies and the mystical experiences. யாராலையும் சொல்ல முடியாது, விவரிக்க முடியாத விஷயங்களை எல்லாம் விவரிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், மெட்டஃபர் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் சிம்பிள்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, it was a reaction movement against realism அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதனால they wanted to escape from the material world, so they used symbols. Okay, that is the major. And now coming to the proponents. Who are the proponents அப்படின்னா, there are a few visual artists who contributed to symbolism. யார் இந்த visual artist அப்படின்னா, one is Gustave Moreau, Odilon Redon and Gustave Clement. இவங்க எல்லாமே இவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸ்ல அந்த ஆர்டிஸ்டுடைய ஒர்க்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, the dreamy quality, imaginative quality and fantastical artwork ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த mythical elements நிறையாக இருக்கும். When it comes to the world of writing, யாரு symbolist அப்படின்னா, சார்ல்ஸ் பாதிலேர். இவங்க எல்லாமே பிரெஞ்சு நேம்ஸ். ஏற்கனவே இங்கிலீஷ் நேம்ஸ் சொல்லிட்டோம், பிரெஞ்சு நேம்ஸ். பேசிக்கலி it began in French world and then moved to the other continents also. Charles Baudelaire, Stephen Mallarmé, Arthur Rimbaud and Paul Verlaine. Okay, ரைட். அப்ப சிம்பிளிசத்தோடைய கனெக்டடா இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சர்ரியலிசம், எக்ஸ்பிரஷனிசம் அண்ட் மாடர்னிசம். மாடர்னிஸ்ட் லிட்ரேச்சர் இஸ் an offshoot of symbolism. Okay. Okay, teachers, we are with Imagism as a literary movement. And Imagism normally is associated with poetry. It's a modernist movement in poetry. It emerged in the early 20th century. And what is the main focus of this movement? Abdina, it focuses on being very concise, being very clear, and the most important thing is the language will be very, very direct. And it aimed to convey vivid imagery. Imagery அப்படின்னா choice of words in order to communicate information very clearly. Okay, it wanted to convey vivid imagery, emotions through precise and concrete language. அப்ப
what, and this is what type of movement அப்படின்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூமெண்ட். அண்ட் இந்த மூமெண்ட்ல பிக் நேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் எஸ்ரா பவுண்ட், a imagist poet. And Ezra Pound gave the slogan. Ezra Pound yaru? The mentor of T.S. Eliot. This is extra information. They were very good friends, and Ezra Pound acted as a mentor to T.S. Eliot. He was the one who edited the original manuscript of T.S. Eliot's The Wasteland. And a man whose name is often referred to in the context of odes, canto, Pisan canto அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் எஸ்ரா பவுண்ட். canto format அப்படின்னு படிக்கும்போது you will speak about எஸ்ரா பவுண்ட். இப்ப இந்த போயம், இந்த இமேஜிஸ்ட் போயட்ரி ஏதாவது லிட்ரரி மூமெண்ட்டுக்கு எதிரான மூமெண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this movement was a reaction against a few movements. என்ன movement? It was a reaction against Georgian poetry, romantic poetry, and Victorian poetry. And who is the father of imagism? அப்படின்னா T.E. Hulme is the father of imagism. Okay, and where did imagism? When was imagism, or by whom was imagism made popular? அப்படின்னா it was made popular by Ezra Pound in 1912. Okay, and இவரோடு எஸ்ரா பவுண்டோடு இன்னொரு 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒன் இஸ் ஹில்டா டூலிட்டில் அண்ட் தென் எஃப்.எஸ். ஃபிளின்ட். ஓகே, எதுக்காக இவங்க இந்த மூமெண்ட் தொடங்கினாங்க அப்படின்னா, they wanted to promote a break from the verbose or flowery language. ரொம்ப அதிகப்படியா பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை விக்டோரியன் போயிட்ரி யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வெக்காபுலரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம ரொம்ப சிம்பிளா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா ஒரு போயிட்ரி எழுதலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்த ஒரு போயிட்ரி தான் இமேஜிசம். ஓகே, நவ் இமேஜிசம் வாட் இஸ் த கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா, நம்பர் 1, கிளாரிட்டி அண்ட் ப்ரெசிஷன். அண்ட் த லாங்குவேஜ் ஷுட் பி வெரி கன்சைஸ் அண்ட் டைரக்ட். கன்சைஸ்னா டு த பாயிண்ட், ஷார்ட்டா இருக்கணும், அதே நேரத்துல டைரக்டா இருக்கணும், ரொம்ப சுத்தி வளைச்சு சொல்லக்கூடாது. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி என்ன பண்ணாங்க, they broke away from all traditional verse forms and they started using free verse poetry. Traditional rhymeலாம் தூக்கி போட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் they gave importance to imagery, particularly they had very strong visual impressions. Okay, and the other principles. What are the principles of imagism அப்படின்னு கேட்கலாம். Number 1, direct treatment of the subject. இன்டைரக்டா இல்லாம டைரக்டா அந்த சப்ஜெக்டை அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த லாங்குவேஜ் வில் பி வெரி வெரி கன்சைஸ். தே வில் யூஸ் பவர்ஃபுல் இமேஜஸ். இமேஜரி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் who are the notable images அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you have Ezra Pound, you have Hilda Doolittle. அதுக்கப்புறம் ஏமி லோவெல் and Richard Addington. And in the movement ஏன் சார் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this movement had influenced future movements like objectivism and beat generation. objectivism, beat generation அப்படிங்கிற பிற்காலத்திய மூமெண்ட்டுக்கு அடித்தளமிட்ட மூமெண்ட் வந்து இமேஜிசம். அப்போ மாடர்ன் போயட்ரி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, யூ cannot but give importance to this particular movement. Okay, now we have to move to the next movement. Let's move to the next. Okay, surrealism is considered to be an avant-garde movement. Avant-garde na romba radical movement. Radical movement in art and literature. When did it originate? Abdina, it originated in 1920s, and it is characterized by what? It was characterized by, number 1, exploration of the subconscious mind. Okay, நம்ம subconscious mind எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஏன்னா ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல தான் வருது. அண்ட் இட் ஆல்சோ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த irrational aspects ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது எல்லாத்தையும் பத்தி பேசினது தான் சர் ரியலிசம்.
நான் நினைப்பது கனவா அல்லது நினைவா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேட்ல நம்ம இருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கையும் இமோஷனையும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம்னா the only possibility is to follow the writing style of surrealist poets. ஓகே, ரேஷனலிசத்துக்கு எதிரான ஒரு மூமெண்ட் தான் சர்ரியலிசம். சர்னா பிலோ, ரியல், there is a undercurrent. அந்த அண்டர் கரண்ட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் ரியலிசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கண்ணால் பார்ப்பது மட்டும் இல்ல, இந்த பார்ப்பதற்கு பின்புலத்தில் உள்ள விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்ச ஒரு மூமெண்ட் தான் சர்ரியலிசம். அப்ப இந்த சர்ரியலிசம் என்னத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க? நம்பர் ஒன், தே எக்ஸ்ப்ளோர்ட் த அன்கான்ஷியஸ். அன்கான்ஷியஸ் அப்படிங்கும்போது they were focusing on dreams. They were focusing on free association. They were focusing on automatic writing. And they also tried to access deeper layers of creativity and imagination. ஆட்டோமேட்டிக் ரைட்டிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு மைண்ட்ல வர்றது எல்லாத்தையும் கடன்னு எழுதுறது, யோசிக்காம. ஓகே, அது சம்டைம் லாஜிக் இருக்கலாம், லாஜிக் இல்லாம இருக்கலாம். அதனால the surrealists don't give importance to reasoning, and they had the usage of surreal techniques. Surreal techniques என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்பர் ஒன், juxtaposition. What is it? Juxtaposition means placing two contrasting things close by. கான்ட்ராஸ்டான ரெண்டு விஷயத்த பக்கத்துல இமேஜஸ் வச்சிருப்பாங்க. இப்போ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன், ஓல்டு யங், அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டான விஷயங்களை பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் the two aspects of reality. Then there was something called distortion. Distortion அப்படின்னா என்ன? What do you mean by distorting? கலைத்து விடுதல். எல்லாத்தையும் அழகு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க குட்டி குழந்தைங்க. நம்ம அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், அடிக்கி வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் கலைச்சு விட்டுருவோம். தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்டார்டிங். அந்த டிஸ்டார்ஷன் பிகம்ஸ் அ வெரி ஆர்டிஸ்டிக் எலமெண்ட். இப்போ நம்ம இப்போ மாடர்ன் ஹவுசஸ் எல்லாம் பாக்குறோம், எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணி பிளான் எல்லாம் போடுறோம். இப்ப ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடுலேயே இப்படி சாஞ்ச மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதுலயே பலவிதமா கந்தரகோலமாக்கி வச்சிருப்பாங்க. தே கால் தட் இஸ் ஆஸ் அ சர்ரியலிஸ்டிக் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன். சர்ரியலிஸ்டிக் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன். ஒரு வீடு நம்ம பார்த்தா நமக்கு பிடிக்காது, ஆனா வெஸ்டர்னர்ஸ் தே ஹேவ் தட் டேஸ்ட். நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அப் இன் அவர் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த குளோப். எப்பொழுதுமே நம்ம ஸ்கொயர் டேப் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கட்டுறோம். அவன் என்ன பண்றாங்க, கீழே ஸ்கொயர் ஷேப்பு, மேல என்ன பண்றான், ஒரு ட்ரையாங்கிளை சாட்சி வச்ச மாதிரி 45 degrees ட்ரையாங்கிள்ல தனியா தொங்குற மாதிரி இடிஞ்சு போன வீடு மாதிரி வீடு கட்டுறாங்க. That is surrealism. And they also gave importance to the merging of reality and fantasy. And they gave importance to the irrational functioning of the brain. Okay, reason இல்லாம, லாஜிக் இல்லாம ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, we are indulging in surrealistic writing. And using the surrealistic technique and the surrealistic atmosphere, they question the societal problems and political problems. Now, who coined the term surrealism? இதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க. The person is Guillaume Apollinaire in the year 1917. Guillaume Apollinaire. He coined the term surrealism. And in the surrealism history எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, surrealist movement was not officially established until after October 1924. 1924 வரைக்கும் அஃபீஷியலா அதை டிக்ளேர் பண்ணல, but it was practiced. But in the month of October in the year 1924, a surrealist manifesto was published by the French poet and critic André Breton. And André Breton உடைய அந்த முயற்சியினால் என்னாச்சு, சர்ரியலிசத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தது. சரி, மேஜர் ரைட்டர்ஸ் யாரு? The first one is André Breton.
the author of Surrealist Manifesto, published in October 1924. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சால்வதோர் தாலி அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர், ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர், who was known for his eccentricity, அப்படின்னா பைத்தியகாரத்தனமான இமேஜரிஸ் நிறைய இருக்கும், போர்ட்ரேயல் நிறைய இருக்கும். Okay, he also was a very famous painter. Then you have Rene Magritte, okay, a painter. Then Max Ernst, a German artist who was also a surrealist painter. And then you have David Gascoigne and Anthony Melville. சரி, சர்ரியலிசம் போயட்ரியில லிட்ரேச்சர்ல வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they don't resort to any form. இது எந்த ஃபார்ம்ல வைக்கிறது, இது போயட்ரியா ப்ரோஸா நாவலா அப்படின்னு நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது. The second thing is there will be a lot of broken sentences. சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க, broken sentences இருக்கும். ஈவன் எமிலி டிக்கின்சன் has this surrealistic what is it tendency. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய போயம்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா there will be incomplete lines. அப்புறம் there will be no logic, லாஜிக்கலா எதுவும் இருக்காது. அதே நேரத்துல there will be no chronological description of events. ஈவெண்ட்ஸை வந்து அப்படியே கோர்வையா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, டிஸ்கனெக்டடா சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம படிக்க அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். And then there is juxtaposition. டைப் பண்ணிட்டேன். Juxtaposition and paradox. What do you mean by paradox, teachers? புதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, paradoxical situations. It's a ironical situation, அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. And then எதனால இவங்க இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, they are not able to relate things with the practical world. The practical world has disturbed their subconscious mind. ஒருத்தன் கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டேபிளா இருக்கானா, ஏன் அப்படின்னா he is not able to fit into the present world. அதே மாதிரி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப பிளேஃபுல்லா, they begin the work without any proper plan. And this surrealism is very much used in all art forms, particularly art, literature, cinema, and in all creative fields. Okay, with that I think இதுல இருந்து வரக்கூடிய சப் மூவ்மெண்ட் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பிரஷனிசம் அண்ட் பாப் ஆர்ட். இது எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா சர் ரியலிசத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ்ல பாப்பீங்க, சம் இமேஜினேட்டிவ் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, தட் இஸ் சர்ரியலிசம். நம்ம ஒரு சில மூவிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த புலியில ஒரு சாங், புலி அப்படின்னு ஒரு மூவி இருக்கு இல்லையா, விஜய் நடிச்ச படம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கு, ஒரு ட்ரீம் டான்ஸ் சீக்வன்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான நேச்சுரல் செட்டிங் இருக்கும். அண்ட் தட் செட்டிங் நேச்சுரலா அன்நேச்சுரலா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் வந்து நீங்க ரொம்ப சீரியஸா ஒரு திங்கரா இருந்தீங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல வரும். அப்ப ஒரு சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, இட்ஸ் அ நேச்சுரல் செட்டிங். சம் பீப்புள் சே நோ, இட்ஸ் it is computer graphics work. ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எதுல தான் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சர்ரியலிஸ்டிக் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சில மூவிஸை நீங்க வந்து சர்ரியலிசத்தை புரிஞ்சிருக்கிறவங்களால தான் அந்த படத்தை பார்க்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோரி லைன் இஸ் ஏன்ஷியன்ட் ஸ்டோரி லைன். ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய ஹீரோ வந்து மாடர்ன் காஸ்டியூம்ல இருப்பாரு, ரேசர் கட்லாம் போட்டிருப்பாரு. அப்ப the line between the present and the past is taken away. Rational irrational நம்ம மறந்துடணும். Okay, that is called surrealism.